ہیں لاہور نیوز میں ہوئی ربنا سیٹی صاحب جان چکے ہیں۔ آغاز میں بات کریں گے کچھ موسم کی، تو آپ کو بتائیں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر کا کم از کم ٹمپریچر 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ اور زیادہ سے زیادہ 37 تک جانے کا امکان ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں موسم کے حوالے سے گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر کا کم از کم ٹمپریچر 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین بتائیے موسم کی صورتحال۔ بالکل یہ صورتحال ہے۔ اگر ہم بات کریں صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی، تو آج موسم جو ہے صبح سویرے قدرے خوشگوار ضرور ہے، لیکن دوپہر کے اوقات تک جو ہے موسم میں گرمی کے احساس جو ہے زیادہ پرومیننٹ ریکارڈ کیا جائے گا۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث جو ہے جو صبح سویرے جو گرمی کی شدت تھی اس پہ تو کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، لیکن جو ہے دوپہر کے اوقات تک پراپر اپنی گرمی جو ہے شدت اختیار کر جائے گی۔ اس وقت موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 26 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوپہر تک درجہ حرارت جو ہے وہ 37 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا، اور یہی صورتحال دن بھر رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ دن بھر موسم گرم اور خشک رہنے کے امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ موسم گرم اور خشک ہی ریکارڈ کیا جائے گا، اور ہوا کی رفتار جو ہے 5 کلومیٹر، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 50% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یو وی انڈیکس بہت زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی اسکن کو لازمی طور پر ڈھانپ کر رکھیں۔ جب گھر سے نکلتے ہیں یا بائک پر ٹریول کرتے ہیں تو اسکن کو ڈھانپ کر رکھیں، سر کو ڈھانپ کر رکھیں، دھیمے رنگ کے کپڑوں کا استعمال کریں تاکہ جو سورج کی مزدش ہوئے ہیں اس سے اپنی صحت کو محفوظ رکھ سکیں۔ البتہ بارش کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر ضرور اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اس میں قدرے جو ہے بہتری ریکارڈ کی گئی ہے، کمی ریکارڈ کی گئی انفیکٹ ایئر کوالٹی انڈیکس میں، اور بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو ایئر کوالٹی انڈیکس تو بہتر ہوا ہے، لیکن یو وی انڈیکس جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے، تو کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال اب آپ کریں نہ کریں، لیکن اسکن کو لازمی طور پر ڈھانپ کر رکھیں۔ واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ جو ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ اس موسم میں لاحق ہو جاتا ہے یا ہیٹ اسٹروک کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس سے خود کو ترجیحی بنیادوں پر محفوظ رکھ سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں مہنگائی معافی کا راز برقرار ہے۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 14 روپے سستا اور فی کلو قیمت 504 روپے ہو گئی ہے، جبکہ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 230 روپے پر ہی برقرار ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے صوبائی دارالحکومت میں مہنگائی معافی کا راز برقرار ہے۔ مارکیٹ میں آج مرغی کا گوشت 14 روپے فی کلو سستا اور فی کلو قیمت 504 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 230 روپے پر ہی برقرار ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی دارالحکومت میں مہنگائی معافی کا راز برقرار ہے۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کی بات کریں تو مارکیٹ میں آج مرغی کا گوشت 14 روپے سستا ہوا ہے اور فی کلو قیمت 504 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 230 روپے پر ہی برقرار ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 14 روپے سستا ہوا ہے اور فی کلو قیمت 504 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈوں کی بات کریں تو فی درجن قیمت 230 روپے پر ہی برقرار ہے۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں مارکیٹ میں آج مرغی کا گوشت 14 روپے سستا ہوا ہے اور فی کلو قیمت 504 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 230 روپے پر ہی برقرار ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی دارالحکومت میں مہنگائی معافی کا راز برقرار ہے۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 14 روپے سستا ہوا ہے اور فی کلو قیمت 504 روپے ہو گئی ہے، اور انڈوں کی بات کریں تو فی درجن انڈے 230 روپے کی قیمت پر ہی برقرار ہیں۔ اور ناظرین، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی لاہور کی مویشی منڈیوں کی رونقیں بھی بحال ہو گئی ہیں۔ منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور بھی موجود ہیں۔ بیپاریوں اور خریداروں کے درمیان بھاؤ تاؤ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ بیپاریوں نے مناسب انتظامات نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے، جبکہ خریدار کہتے ہیں جانوروں کے ریٹ زیادہ ہیں۔ اس بارے رپورٹ کریں گے محمد عاقب۔ عید قربان، جانوروں کی خریداری بھی امتحان۔ لاہور کی مویشی منڈیاں خوبصورت جانوروں سے سج گئیں۔ بیل، بکرے، چھترے، دمبے اور اونٹ منڈیوں کی زینت بن گئے۔ بکروں کی قیمت 80,000 سے 5 لاکھ روپے تک ہے۔ چھترے اور دمبے 70,000 سے 2 لاکھ روپے تک فروخت ہو رہے ہیں۔ بیل 3 لاکھ سے شروع ہو کر 50 لاکھ روپے تک دستیاب ہیں۔ اونٹ کی قیمت 6 لاکھ سے 25 لاکھ روپے تک ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ ابھی منڈی تیز نہیں ہوئی اور اتنے زیادہ ریٹ ہیں۔ ریٹس اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ اوور آل پوری منڈی کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہوئے ہوئے ہیں۔ اب چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی، بڑے سے بڑا جانور بھی، وہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ جو ہے نا وہ ریٹ ڈبل ٹرپل ہے آلموسٹ۔ ایک دو جگہ تو ریٹ چیک کیتا پچھلے سال دی نسبت جڑا ہے نا اس دفعہ جڑا ریٹ تھوڑا جہا تیز ہے، تے انشاءاللہ کوشش کرنے ہیں، وینے ہیں منڈی دا وزٹ کرنے ہیں، جی اگر کوئی اچھا مناسب ملیا تو پھر انشاءاللہ لے کے جائیں گے اللہ دے۔ بیوپاری کہتے ہیں کہ جانوروں کو بہت پیار سے پالا ہے، نقصان میں نہیں بیچ سکتے، منڈیوں میں انتظامات کو بھی بہتر بنایا جائے۔
पालने वालों ने अपनी बहुत ढेर सारी मेहनत की हुई है। अगर देखा जाए तो उनको मेहनत की वसूली भी नहीं होती। उन्होंने 5 साल ऊँट को पाला होता है कम से कम, उनको अपनी मेहनत की वसूली पूरी नहीं होती। इंतज़ामात जो गवर्नमेंट है वो इस लेवल पे कम से कम करे कि बीमार जानवरों से लोगों को बचाया जाए। बाहर जाने के भी 1000 रुपये पर्ची है और अंदर लाने के भी 1000 रुपये पर्ची है। चारा भी है वो 1000 का मन दे रहे हैं। गाहक आता है, हम डंगर को देखता है, 3 लाख वाला डंगर होता है जो उसका रेट भी मुनासिब नहीं लगाते। ईद कुर्बान की आमद कुर्बानी के जानवरों से मंडियां सजने लगी हैं। लाहौर की शाहपुर कांचा मंडी में राजू और बबलू की धूम, लाखों मालिक के बैल तवज्जो का मरकज बन के। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आकिब। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें भी बढ़ गईं। शाहपुर कांजरा मंडी में 2 ऐसे बैल पहुंचे हैं जिन्होंने हर आने वाले को रुकने पर मजबूर कर दिया है। सियालकोट से लाहौर लाए गए राजू और बबलू नामी ये बैल अपनी खूबसूरती, नखरे और शान के बायस मंडी की पहचान बन गए हैं। काले चमकते सींग, खूबसूरत रंगत और शाहाना अंदाज ने दोनों बैलों को मंडी का सुपरस्टार बना दिया है। कोई इनके साथ सेल्फी बना रहा है, कोई प्यार से हाथ फेर रहा है, तो कोई इनकी कीमत सुनकर हैरान। मालिक के मुताबिक दोनों को खास खुराक दी जाती है जिनमें देसी घी, दाना, चारा और खुश्क मेवा भी शामिल है। रोजाना का खर्चा 10,000 है। इनकी कीमत है, इसकी 35 लाख है, उसकी 70 लाख रुपया कीमत है। इनको हमने घर में पाला हुआ है। 2.5 साल की उम्र में हमारे पास आया था। इनकी उम्र है 4-4 साल। ठीक है, बच्चों की तरह पाला हुआ है हमने। देसी घी दिए हुए हैं, मक्खन दिए हुए हैं। ठीक है, और पूरी मंडी में इस तरह के जानवर नहीं आए, सिर्फ 2 जानवर हैं हमारे पास। खाने पिलाने का डेली का खर्चा आ जाता है एक जानवर का 10,000 रुपये। राजू की कीमत 70 लाख जबकि बबलू की कीमत 35 लाख रखी गई है। कीमत चाहे जितनी भी हो, लेकिन शहरियों के लिए इनका दीदार ही किसी तफरीह से कम नहीं। पसंद तो है, रेट बहुत ज़्यादा है और दोनों अपनी अपनी खासियत दोनों की, लेकिन ये वाला ज़्यादा पसंद है। बकाया शाहपुर कांजरा में यही 2 जानवर अलग नजर आए हमें, बकाया तो सेम ही सारे। रेट इनका कह रहे हैं 70 लाख, उसका 35 लाख। ये कोई 70 लाख मांग रहे हैं और 60 लाख में अभी बात चल रही है हमारी। देखते हैं आगे क्या बनता है। बड़े खूबसूरत जानवर हैं और इनकी खासियत ये है कि इनके सींग जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं और पूरी मंडी में ये सबसे डिफरेंट नजर आए। ईद कुर्बान की मंडियों में जहां खरीदार अपनी पसंद के जानवर तलाश कर रहे हैं, वहीं राजू और बबलू जैसे नायाब बैल लोगों के लिए खास तवज्जो और दिलचस्पी का बायस बन गए हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद आकिब, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, शहरियों और व्यापारियों को मिसाली सहूलियात की फहामी के लिए इसराइल इंतजामिया सरगर्म अमल है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद एजाज ने मनावा में कायम आरसी मवेशी मंडी का दौरा किया और वहां मौजूद इंतजाम जबकि वेटरनरी हेल्थ कैंप्स की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। और आपको बताएं कि लाहौर भर में व्यापारियों और खरीदारों की सहूलत के लिए जामे इकदाम जारी हैं। मनावा मंडी के दौरे के दौरान डीसी लाहौर ने पंजाब कैटल मैनेजमेंट कंपनी और वेटरनरी कैंप्स के इंतजाम का जायजा भी लिया है। मोहम्मद एजाज ने असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा को हुक्म दिया कि वो पीने के साफ पानी की फराहमी और गर्मी से बचाव के लिए रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करें। वेटनरी कैंप्स में अदविया और माहिर अमले की 24 घंटे मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया है। किसी भी शिकायत की सूरत में शहरी डीसी कंट्रोल रूम से राबता कर सकते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब को सुबह भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म है और पॉलिस्टर स्ट्रैप से बने सेफ्टी नेट को मैन होल, गटर और ड्रेन्स पर फिक्स किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज की ज़रिए सदारत वीडियो लिंक इजलास में ये फैसला हुआ है। कमिश्नर्स ने मुतल्लिका डिवीजन में तरक्याती मनसूबों व पेशरफ्त की रिपोर्ट भी पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए दूसरे रोज भेजदास। पंजाब भर के कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक पर तरक्याती मंसूबों पर रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म दे दिया। पॉलिएस्टर स्ट्रैप से बने सेफ्टी नेट को मैन होल, गटर और ड्रेनेज पर फिक्स किया जाएगा। गुजरावाला में सेफ्टी नेट के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 30,000 मैन होल्स पर पॉलिएस्टर नेट लगाए जाएंगे। सड़कों के तरफ खूबसूरती के लिए दुकानों पर यकसा रंग करवाया जाएगा। टेक्सला के मेन बाजार को हेरिटेज स्ट्रीट में तब्दील कर दिया जाएगा। गुजरावाला डिवीजन में रोड्स, पार्क्स, फ्लावर मार्केट और चिड़िया घर समेत 31 मंसूबे जेर तकमील हैं। गुजरात में 9 एकड़ पर नवाज शरीफ पार्क की तामीर और बहाली की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवाम की सहूलत के पेश नजर रोड के प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। हर सड़क पर यकसा तर्ज और डिजाइन के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब के इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीम को खुद मुख्तार इदारा बना दिया गया है, जबकि कामा कमेटी बराए कानून साजी और निजकारी ने तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। कायमा कमेटी बराए कानून साजी और निजकारी ने तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इदारे को मुस्तकिल जानशीनी, मुश्तरका मोहर और कानूनी इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी। इदारा अपने नाम से जायदाद हासिल, मुंतकिल और मुकदमात दायर कर सकेगा। महकमा कानून के एतराज़ात के बाद एक्ट 2025 में तरमीम की गई है। महकमा दाखिला ने इदारे को बाज़ाब्ता खुद मुख्तार हैसियत देने की समरी पेश की थी। महकमा खजाना ने मौजूदा बजट से अखराजात पूरे करने की शर्त पर असूली मंजूरी दे दी। हुकाम के मुताबिक इकदाम का मकसद इंसदाद इंतहा पसंदी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाना है। इदारे की इंतजामी खुद मुख्तारी से बैनुल इदारा जाती राब्ता कारी और पॉलिसी पर अमल दरामद बेहतर होने की तवक्को है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।